тамошобинони азиз, ассалому алейкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. умедвор ҳастем ки солим ва сарбаланду хуш ҳастед. боз шомест ва лаҳзае расидааст ки дида ба дидор мерасем. барномаи тандурустии тавсияи табибон аст ки манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. бояд хотиррасон намуд ки дар ин барнома мо бобати ин ё он беморӣ бо пизишкони варзида ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. ҳадафи асосии мо ин маълумот пеш овардан аст ва иншон бошад мо тасмим гирифтем бобати бемориҳои пӯст бо ҳар яки шумо дар суҳбат бошем ва барои ҳар яки шумо оиди пайдоиш ва пешгириҳои он маълумот пеш оварда бошем. хуб, бинандагони азиз, хотиррасон мешавем ки ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Шарифов Мансурҷон Муъминович, духтури бемориҳои пӯст, дерматолог, мудири шӯъбаи барчагонии марказии вилояти бемориҳои пӯст мебошанд. хуб доктор, ташрифи шуморо хуш омадед. раҳмат. ва то ҷое ки тамошобинони азизи мо огаҳ ҳастанд, чун моҳе мешавад ки мо ин барномаро рӯи кор овардем ва дар барномаҳои қаблӣ бобати бемориҳои гуногун бо духтурон дар суҳбате будем ва бобати пайдоиш ва пешгириву аломатҳои он маълумот пеш оварда будем. ва аслан ман мехостам оғози суҳбати мо аз он бошад ки вазифаи пӯст дар ҷисми инсон аз чӣ иборат аст ва кадом нақшро иҷро мекунад. умуман агар дар бораи пӯст агар камтар маълумоти мага, пӯст ин яке аз узвҳои калонтарини инсон мебошад. тақрибан 2 квадратни метр дар бар мегирад. умуман пӯст тамоми узви организмро рӯйпӯш кардааст аз тарафи даруна гӯем. барои ҳамин ҳам аз ҳама узви калонтарини инсон шуморида мешавад. дар бораи вазифаҳои пӯст агар номбар кунем, хеле вазифаҳои бисёр пӯст иҷро мекунад ҳар рӯз дар ҷисми инсон. ин вазифаҳо ҳам аст ки якум вазифа ин вазифаи муҳофизатӣ, яъне инсонро аз ҳолатҳои беруна, аз ки ҳамин ҳаррӯза гарм хунук ё ки ягон дар пӯст ягон чи таъсир мекунад, ин пӯст муҳофизат мекунад. дуюм вазифааш ин ки бевосита пӯст дар вақти нафаскашӣ ҳам иҷро мекунад, яъне пӯст ҳам нафас мекашад. сеюм вазифааш ин ки вазифаи асъори мубодила, обмен вешес бо забони русӣ гуфта мешавад, ки ин бевосита масалан аз нури офтоб як витамин Дро ҳосил мекунад, ки бисёр муҳим барои организм мебошад, умуман барои бемориҳои пӯст. чорум вазифааш ҳамин ҳаст, ки выделительни функсия, яъне ихроҷ мекунад. ариқи бадан, мисол якчанд хел намуди ариқи бадан мешад, албатта ин ихроҷ мекунад, яъне ин ихроҷ карданаш баъзе чизҳое ки асъори мубодила мешад, чизҳои нордаркорӣ аз ҳама ариқи инсон баромада меравад. дигар вазифааш гуфтам мумкин ки вазифаи ҳиссиёт, ҳис мекунад, мана марҳамат гармӣ, мана марҳамат хунукӣ ҳиссиёт мекунад. аммо вазифаи ҳиссиёт ҳам дар пӯст ҳам бисёр дида мешавад. асосан ин 5-6 вазифаҳое ки бисёртар дида мешавад дар пӯст, ҳамин номбар кардигаам мо. хуб, ташаккури зиёд. Аслан доктор мегуфтед ки аз чанд қабат иборат аст пӯсти инсон? пӯст дар 3 қабат иборат аст. якум қабат ин қабати мо эпидермис мегӯем, қабате ки якум қабат ин қабати сабзанда,
به حسابی پوست همه وقت سبزیده میشه. در سبزیش است که در دوام 28 روزی شبانه روز پوست یکم قبضی پوست پر عوض می شود. برای همین یکم قبض قبضی سبزنده که اپیدرمیس، دوم قبض قبضی درم ما میگیم، سوم قبض قبضی روغنناکی پوست میگیم. البته هر یک قبضی پوست با در وجود خود با تقسیمات میشن. مثلا در دوم قبضی پوست در دو قبض با تقسیم می شود. قبض‌هایی هست قبض‌هایی که در اونجا بسیارتر همون سیستم عصب جایگیر است. در اونجا سیستم کپیلر نیست، یعنی همون وینه‌های و رگ‌های خرد در پوست البته میشد. سوم قبض روغنناکی پوست. بسیارتر قبض روغنناکی پوست وظیفه محافظتی است، یعنی باز هم تکرار شدم از خنکی و گرمی امین دائم نگاه می‌دارد. خب تشکر زیاد. و اینجا خب دکتر من می‌خواستم اندیشه شما رو بابت باز یک سوالی در نظر اول گویا شاید خیلی عادی تا بعد و حتی ما این رو در بیشتر لحظه ها مشاهده میکنیم، شاید شما هم مشاهده کرده باشید. بعضا نفران عادت شده است یا چون میگویند به طور ریفلکسی، مثلا خواه وقتی به جسم بیرونی انسان نگاه کنیم، مثلا دست رو میگیریم یا پنجه های دست رو یا روی دست رو میگیریم، به طور ریفلکسی گوییم آن همون مویهایی که روی دست هست میکنند. کندن مویهای پوست یعنی از روی جسم پوست. آیا ساحه طب چه اندیشه دارد؟ اجازت میدهد یا نه؟ برای البته بعضا نفرها هستند چون خصلت دارد، چند شاهد هم شده ایم. حرف دارد یا نه؟ طب چی میگوید؟ اگر کندن مویها در پوست اگر همین نوع حساب کرده شود، اگر البته حاضر زمانی عصر 21 گوییم، زمانی یک از طرفش زیبایی خوشرویی هم بسیار تعلق دارد حاضر زمان. برای کندن موی البته یگان که خف ندارد. اگر که این چیز از روی پروفسیونالیسم باشد، باید اجرا کرده شود. یعنی در خانه نباید این چیزها اجرا شود. برای اینکه هر خیلی نمودی کندنی مویها هست. خیلی گویم خانگی هست مثلا، یا که در یگان جا در یگان سالن کردن ممکن اجرا میکنن این عمل رو اجرا میکنن. یکی باید تیار کنند، باید یک گویم شناس شود که در حالت نادرست اجرا کردن همین حالت عملیات هم بعضی بیماریایی که هست دیده می شود، پیدا می شود. ممکنه. اما در بیماری پس خیلی بسیار زنها مراجعه میکنن در اون سبب که وقتی گرفتنی موی دست، موی روی، موی بسیار یک چند خیلی بیماری که پیدا می شود به ما مراجعه میکنن. و چون دکتر بابت این موضوع ما این سوال استاده ایم و چی باعث می شود طرز نادرستی استفاده بری یا زمانی در جسم همون نفر یک نمود الرژی هست موجود بود، پس از اونی که موی را از پوست جدا کردن بعد اون اوجمیش بگیرد. این هم انا بینید که موی را در وقتی کندن یک چند خیل گویم کرم و یک چند خیلی چیزهایی که برای موی کندن استفاده میبرن. پس معذرت میپرسم وظیفه موی در جسم انسان کدام نقش رو میبازد در پوست انسان؟ موی هم این چی میگه یکی از نشانه های در پوست، یعنی این پریدات که ما میگیم ناخن مثلا موی البته به واسطه به پوست تعلق دارد. موی این چیز موی هم یک چند اگر درباره موی اگر کمتر معلوماتی میگه موی با طریق یک چند خیلی نمود موی هست، موی دراز های، موی کوتاه های، موی که شیتی نیست، مثلا موی سر، موی میجه قوش، موی بدن. البته این چیز موی هم یکی از وش محافظتی است، محافظتی یعنی همون یک گویم همون تمپراتور یک حالتی که حرارت باز هم نگاه می‌دارد با یک طرفش زیبایی هست، زیبایی هست. حسن هم البته با پوست وابستگی هست.
خب بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدهیم. در این قسمتی برنامه باشد ما بابت بیماری ها و نمودهای پوست ایستاده میگذاریم. بیشتر نفر اندیشه از آن میکند که آیا پوست هم بیمار میشود؟ البته به این سوال ما این لحظه از مهمانی برنامه پاسخ خواهیم گرفت. دکتر، آیا پوست هم بیمار میشود؟ اگر عموما درباره بیماری پوست اگر گپ زنیم، اگر در بیماری پوست از همه بسیارتر بیماری دیده می شود. برای چی؟ برای اون که ما در اول گفتیم که به پوست انسان از همه بیماری عضوی کلانتری حساب می شود. البته خیلی که ارگان عضو کلانتر است بسیارتر بیماری دیده می شود. همه گونه بیماری ها که در پوست دیده می شود خیلی بسیار است. باید دیگه تکرار میکنیم. عموما بیماری پوست با دیگر بیماری ها هم وابستگی دارد. یعنی گوییم بیماری های سیرویتی دیده می شود. بیماری های الرژی بادی گرمی در پوست دیده می شود. بیماری های گوییم یک چند قسم تقسیم می شود. بیماری های گذرنده یعنی زانوزنی دیده می شود. عموما درباره پوست بیماری پوست اگر گپ بزنیم خیلی بیماری های بسیار دیده می شود. زیاده از 3000 خیلی نمود بیماری پوست موجود است. و اینجا میگفتید امروز دکتر اگر مثال می آوریم در نیم ساله اول یا از آغاز سال تا امروز مراجعت نفرانی که نزد شما مراجعت میکنند با این یا اون نمودی بیماری اذیت میکشند، بیشتر از همین شماره زیادی نمودی بیماری های پوست کدام از اون بین مراجعت کنندگان زیادتر و بیشتر به نظر میرسد و سبب در چیست؟ یکی از بیماری هایی که در سالهای اخیر بسیار مواجهت نوکی شده ایستاده است، این بیماری های البته بادی گرمی می باشد، یعنی الرژی در پوست دیده می شود. دوم اگر گویم بیماری که بیماری کرونیکی پوست، یعنی بیماری های بسیارتر دیده می شود. این بیماری هایی که من یکم اگر الرژی نامبر کنیم، دومش این بیماری های کرونیکی یعنی همون اگزیم پسوریاز بسیارتر دیده می شود. سوم و بیماری که بسیار دیده می شود بیماری های البته زنبوری هم دیده می شود. سبب در چی؟ سبب در همان است که بیماری های بادی گرمی من واضح دیده ایستادیم که بسیار چیزها، بسیار مواد دارویی، بسیار گویم خوراکوارای هر گونه خوراک‌های گویم گن مودیفیکیرونه بسیار دیده می شود. تیز آماده شونده. از سبب همین بسیار بیماری‌های الرژی پوست تیز واخورنده است. خب با تشکر زیاد دکتر، ما می‌خواستیم البته بابت هر یک این نمودی بیماری‌ها به بینندگان و تماشابینان عزیز معلومات پیش آورده باشیم. متاسفانه فرصتی ما چندان طولانی است و از این خاطر تماشابینان عزیز ما پیش از اونی که ثبت آغاز برنامه کرده باشیم با مهمانی برنامه در صحبتی بودیم و در موافقه هم بودیم و دکتر چون که در با موافقه اومدیم می‌خواستیم بابت تنها یک بیماری زنبورقی پوست ایستاده گذاشته باشیم. همگی چند دقیقه های دیگر چون در اختیار داریم و می‌خواستم بابت البته به طور مفصل بابت پیدایش این نمودی بیماری، آیا این بیماری گذرنده است، مهلت معالجه اون از چند تا چند وقت طول میکشد و چیکار کنیم تا اونی که باید این نمودی بیماری از جسم انسان دور باشد. رحمت. عموما درباره بیماری های زنبورق گفته گذاریم. اگر بیماری زنبورق این بیماری سیرایتی می باشد، یعنی از آدم به آدم سیرایت می یابد یا که از حیوان از حیوان خانه به آدم سیرایت می یابد. یعنی این بیماری سیرایت یابی می باشد. بیشتر کدام جایهای پوست سیرایت می یابد؟ یکم این البته زنبورقی موی بسیارتر دیده می شود. دوم زنبورقی پوست، خودی پوست. سوم زنبورقی پایها بسیارتر دیده می شود. عموما بیماری های زنبورقی موی بیشتر در کودکان دیده می شود. همون حالت که بسیارتر سبب پیدایش از بسیارتر ما قید میکنیم سبب پیدایش از حیوان های خانه، یعنی گاو، گوسفند
با دیگر حیوانایی که در خانه هست برو به مثال بیاورید. بسیارتر همین حالت. دیگه مثلا شما که بسیار کودک‌ها در یک جایگی من بازی میکنن، در یک جایگی یسلی میرن، مکتب میرن یا که یگان تالاری ورزشی میرن که البته این یک سببی پیدایشی زنبورخی موی میشد. البته که اگر موی گرفتاری زنبورخ شد توبتش از 20 تا 1 ماه طول میکشد. در حالتی به طور زودی مراجعت کردن. البته به زودی. پس به قسمت دیگری میگذاریم دکتر؟ قسمت دیگر این زنبورخی تیز بخورند بسیار میدیدیم. این البته پای ما با زبان روسی میکروسکوپ میگیم. این هم بسیارتر دیده میشود. این هم بیماری گذرنده است. سرایت مییابد البته. سبب سرایت یافتن مثلا رعایت نکردن گیگینی شخصی، یعنی مثلا ایواز کردن پای افزال، دویمی ایواز کردن از آن کسی دیگر رو پوشیده، یعنی استفاده کردن از آن کسی که بیمار است اگر استفاده باید البته سرایت یافتن ممکن. دویمش کن جایی که هم بسیار آدم جمع میشد. ایسا ببینید یا که بسیارتر نامی است، مثلا همون جایی که گرمی است، ساونا میگن، بانیا میگن، بسیارتر همون جاها سرایت یافتن ممکن. خب اینجا دکتر میگفتید وقتی که یک نفر در جسم خود امین نمودی بیماری رو دید یا علاقه پیدایشان رو به چشمش میبیند، اولین کاری اجرا باید کنه چی کار کند؟ اولین کاری که به انجام رساند؟ در حالتی در خود دیدن نشانه های زنبورخ چگونه نشانه ها پیدا میکنند؟ یعنی نشانه ها اگر خارش پوست هست، اگر در قبطی پنجه های پوست اگر گوییم زنبورخ پیدا شد، البته یکم سرخی میباشد، دویمش خارش میباشد، سومش ترخیش میباشد. البته در همین حالت باید به دکتر مراجعت کنند. در حالتی همون به تیزی مراجعت کردن به دکتر، البته یک طبابتی گوییم پور گرفته شده سالم گردانی کرده می شود. یعنی خود رو نیز کمی از اعضای عائله دور گیرند یا نه؟ البته این چیز ما گفتیم که گیگینی شخصی باید شود، یعنی که پایافزال علاقه باشد، همون چیزهایی که هر روزه استفاده می‌کنند، شستشو البته همه از خود باید باشد. خب معالجه این نمود چند وقت طول می‌کشد دکتر و چه کارها رو باید انجام رسانید؟ در اول البته اگر ما گپ زدیم درباره بیماری زنبورخی پای، البته بسیار یک دوامناکش یک گوییم 2 هفته 14 روز دوام می‌کشد. اگر که با یک بار دیگه میگه در وقتی که تیز به دکتر مراجعت کردن در حالت پهن نشدن این بیماری، البته وقتی که پهن میشد البته با توابت این چیز مرحلوی دوران درازتر میشه. اگر تیزتر مراجعت کنند تیز سالم گردونده میشود. آیا دکتر بعضا بیماری هایی هستند، اصلا قسم زیادی بیماری هایی هستند که هر یک طبیبان یا پزشکان به نفری که نزد آن طبیب می آید توصیه می دهند که کوشش کنید که به خود معالجه راه ندهید. آیا در بیماری پوست چنین دیده می شود؟ البته این یکی از سوال های مهم است برای اینکه چه که ما میبینیم، چه که به ما مراجعت میکنند. بله. در اول به دکتر مراجعت نمیکنند. البته در اول خود معالجه یا که مسئولیت یگان غیر اختصاص مسئولیت میگیرند. در این حالت بسیار بیماری که در همون انسان هست خیلی کرونیکی میشه. کرونیکی یعنی در جسم میموند. در جسم میموند و کرونیکی میشه. در همین بابت اگر به ما مراجعت نه، علاقه طبابت این بیماری ها کمتر مهلتش دوران درازتر میشه. با وجود این ما میخواستیم که به شهروندان میرسونیم که اگر در وقت این گرفتاری این بیماری ها دیده شود، نشانه های بیماری باشد، البته به متخصص مراجعت کنند، سری وقت یاری رسانده میشه. و خب اینجا دکتر میگفتید که آیا دکتران ساحه درماتولوژی توصیه میدهند نفرانی رو که چون در
организми худ, яъне пӯст узви инсон ки чун дар боло номидем, оё духтурони дерматолог тавсия медиҳанд ки муолиҷаи онро истифода аз шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ масалан мегирем имрӯз пӯшида нест ки ҳатто хурдон ҳам ҷояш ояд аз калонҳо бештару хубтар истифода мекунанд ҳамон сомонаҳо шабакаҳои иҷтимоии интернетиро ва чун мебинанд дар он дар ҷустуҷӯ менависанд хориши пӯст ё ягон чизе менависанд аз онҷо пайдо мекунанд пас ҳафтаи якум ҳафтаи дуввум яъне шурӯъ мекунанд боз ба суоли болоина меоем худ муолиҷа бо дастрасии маълумот аз шабакаи интернете. Хуб, духтурони дерматолог чӣ андеша дорад, чӣ тавсия медиҳад? Дар ин чиз раҳмат ба савол, дар ин андеша аст ки ба як бор дигар бемории пӯст чӣ хеле ки нишонаҳош ҳаст, нишонаҳош хеле бо якдигар монанд аст. Дар вақти масалан дидани ягон беморӣ албатта ғайри ихтисос, яъне худмуолиҷа мебинанд, масалан ҳамун бемориҳои занбориғро ба аллергия ҳис мекунанд, ба шабакаҳои иҷтимоӣ медарон аллергия мебинанд, аллакай вай табобаташ дигар хел мешавад. Боз ҳам бо ҳамун гап мегузарем ки боз ҳам ин беморӣ вазнин мешавад, беморӣ хроникӣ мешавад, музмин мешавад, баъд муроҷиат мекунанд. Шабакаҳои интернетӣ албатта истифода бурдан мумкин аст дар вақти фаҳмидани гӯем маълумоти тиббӣ дошта бошад, маълумоти тиббии олӣ дошта бошад, истифода бурдан мумкин. ҳамун истифода бурдан ба он статьяҳое ки дар онҷо навишта шудааст, статьяҳое ки яъне статьяҳо ҳамин чиз ҳамин беморӣ яъне бо як гӯем бо як намуди дору гӯем 100 нафарро табобат кард. Ин статья мешавад, статьяҳои клиникӣ, яъне дастовардҳое ки аллакай тасдиқ шудааст. Аз ҳаминҳо истифода бурдан мумкин. ташаккури зиёд. ва хуб, тамошобинони азиз бори дигар хотиррасон мекунем ки шумо барномаи тандурустии тавсияи табибонро тамошо доред ва иншон дар меҳмонии барномаи мо муҳтарам Шарипов Мансурҷон Муъминович, духтури бемориҳои пӯст, дерматолог, мудири шӯъбаи бачагонаи марказии вилоятии бемориҳои пӯст ҳастанд. Ва чун суҳбати мо ҳамагӣ боз чанд дақиқаҳои дигар мо дар ихтиёр дорем ва дар фарҷоми барнома истодаем ва инҷо мехостам дар анҷоми барнома духтур бобати боз як шояд беморӣ набошад, локин бештар нафарон бо ин намуд рӯбарӯ меоянд ва ба истилоҳи халқӣ ё ба мафҳуме ки имрӯз бештар истифода мекунанд мардум байни худ, яъне кафидани пӯстҳо ё гӯем кафидани пӯстҳои пой, ақиби пӯстҳои пойро дар назар дорем ва умуман оё метавонем мо онро ҳам як намуди беморӣ номид ё на? Албатта ин чиз бемории гӯем хушкшавии пӯст ёки тарқичи пӯст ё ин ки ғалшавии пӯст, албатта ин бемории пӯст яке аз бемориҳои пӯст шуморида мешавад. Албатта сабабҳо бисёр, сабабҳо норасидани якчанд хел намудҳои витамин, яъне ин витамин А, витамин Е ёки ҳамун омега-3 мегӯем, дар вақти норасидани ҳамин витаминҳо албатта мехе нишонаҳо дар пӯст пайдо мешавад. Дигар намуди пойафзол пӯшидан, гӯем ҳамун наскиҳое ки имрӯза бисёр бо ҳаминам зарар карданаш мумкин. Дигар сабабаш мехе ки чизҳои маводҳои шустушӯ, яъне бисёр ба об мерасонанд, бисёр маводҳои химиёвӣ дар пӯст, ин собун ва ин дигар собун истифода мебаранд. Дар ҳамин ҳолат қабати равғаннокии пӯст суст мешавад, фаъолияташро гум мекунад. Дар вақти кам шудани ин равғаннокии пӯст албатта пӯст ба ин бемориҳое ки номбар кардем дучор мешавад. Дар вақти як намуд истифода бурдани маводҳои шустушӯ, агар ки ягон гӯем бодигармӣ ёки аллергия дар даст вуҷуд набошад, бояд ҳамун чизро истифода барад. имрӯза мо чӣ хеле ки мебинем занҳои мо имрӯз масалан як намуди маводи шустушӯ, дигар тараф бо дигар намуди маводи шустушӯ. Албатта бо ҳамин сабаб дар вақти дар пӯст расидани ҳамун маводи шустушӯ
бодигармӣ яъне аллергия ё дигар бемориҳои пӯст бисёр дида мешавад. چی کار باید کنیم که همیشه پوستمون از بیماری دور باشد یا خود پوستمون سالم باشد؟ چی توصیه ها میدهید؟ дар вақти солим нигоҳ доштани узви калонтарини инсон мо бояд чикор кунем маводи гӯем хӯрокҳои боднок истифодабарӣ камтар яъне ҳамихел хӯрокҳои истифода бурдан дар кор ки ба гӯем ба пӯсти ҳамун инсон зарар накунад. Масалан шахсое ҳаст ки ҳар рӯз ҳамун чизҳои боднок бисёртар мехӯранд, бисёр истеъмол мекунанд, албатта худдорӣ кардан дар кор. дуюмаш маводҳои хеле ки гуфтем маводҳои шустушӯ чӣ қадере ки бисёртар маводҳои шустушӯ агар кам истифода кунанд ҳамон қадар гӯем аз бемориҳо дур мешавад. Дигараш ҳамихел ки гигиени шахсӣ муҳим аст. البته. و خب تشکر زیاد بینندگان عزیز و ارجمند بار دیگر خاطررسان میکنیم که این شام در مهمانی برنامه ما محترم شریف منصور جمعیانویچ دکتری بیماری های پوست درماتولوژ مدیر شعبه بچگانی مرکزی ولایتی بیماری های پوست شرکت داشتند و این چند لحظه چند دقیقه که ما در اختیار داشتیم کوشش کردیم برای هر یکی شما بابت بیماری ها پیدایش و پیشگیری نمود بیماری های پوست برای هر یکی شما معلومات پیش آورده باشیم. چنانه که اگر از آغاز صحبت ما را تماشا نموده باشید در رفت صحبت دکتر خیلی خوب قید نمودند که در پوست زیاده از 3000 نمود بیماری موجود است. زیاده از 3000 نمود بیماری موجود است و ما تنها امید از آن میکنیم تنها مقصد ما یک است که همیشه یگان نفر بیمار نشود. این شعاری هر یک طبیبان است که میگویند پیش از آنی که به معالجه شروع میکنند یا وقتی که یک نفری بیمار معالجه میشوند تاکید میکنند که دیگر بیمار نشوید. پس ما بیننده عزیز امید از آن میکنیم که همیشه تنصیحات باشید، خانه آباد باشید، سربلند باشید و خاطررسان میکنیم که تکرارا برنامه را میتوانید شام روز شنبه تماشا کرده باشید و هفته یک دو مرتبه ما برنامه را منظور شما میگردانیم. اگر سوال و پیشنهاد و درخواست ها داده باشید میتوانید طریق رقم های ارتباطی با ما در تماس باشید. با امید خانه آبادی و سربلندی تا دیدار دیگر خداحافظی میکنیم. خود و اطرافیانتان را همیشه سالم و بردم نگه دارید. خداوند نگهبانتان باشد.